Standard 8th Subject General Science. Hello students, in previous video we saw the five kingdom system of classification of living organism which is proposed by Robert Whittaker, and that five kingdoms are kingdom Monera. First kingdom is kingdom Monera, second one is kingdom Protista, third one is kingdom Fungi, fourth one is kingdom Plantae, and fifth one is kingdom Animalia. So Whittaker classified all living organisms in five kingdoms. After that we saw or we learned different characteristics of kingdom Monera and kingdom Protista. So Monera, the examples of the organisms which are included in the kingdom Monera are different types of bacteria and blue-green algae which are included in the kingdom Monera. So some characteristics of this Monera is all these organisms are unicellular, and they may be autotrophic or heterotrophic, and Monerians are having prokaryotic type of cell without a distinct nucleus and cell organelles. So these are some characteristics of organisms which are included in the kingdom Monera. Then after that we saw the kingdom Protista, some characteristics of Protista organisms, and these Protista organisms are single-celled organisms with well-defined nucleus, and this nucleus is enclosed in a nuclear envelope or nuclear membrane. Then these organisms have pseudopodias or hair-like cilia or whip-like flagella, and with the help of these all they perform locomotion or they move from one place to another place. Then some protistians are autotrophs, for example Euglena volvax. These contains chloroplast, and therefore they photosynthesis occurs in that organisms. They made their own food material. Some protistians are heterotrophic, for example amoeba, parameciums. So these depends on other organisms for their food. So these are some characteristics of Protista. So we learned about this already in previous video. Now today we are going to study about the kingdom Fungi. So let us start kingdom Fungi. Fungi or fungi. So fungus, you know about this fungus? त्याला आपण कवक किंवा बुरशी असं म्हणतो. तर ही तुम्हाला माहिती असेलच, तर तुम्ही ती पाहिली पण असेल कदाचित. तर ती तुम्ही घरी काय करू शकता, पाहू पण शकता. सो हिअर वन ॲक्टिव्हिटी इज गिवन इन युअर टेक्स्टबुक. सी व्हॉट ॲक्टिव्हिटी इज हिअर. टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड or bakri and keep it in a container with a lid for 2 to 3 days. After 2 to 3 days, a fine cotton thread-like tuft is found growing on the surface of the bread. Prepare the temporary mount of few threads from this culture and observe it अंडर मायक्रोस्कोप. तर ही ॲक्टिव्हिटी जी आहे तर ती तुम्ही घरी सहज करून पाहू शकता, आणि ती तुम्ही काय करायची आहे. आपल्या घरी ब्रेड किंवा भाकरीचा जो तुकडा, भाकरी तर असतेच आपल्या घरी, तर त्या भाकरीचा छोटासा तुकडा घ्यायचा आणि तो एका डब्यामध्ये काय करायचा, बंद करून ठेवायचा.
किती दिवसांसाठी? 2-3 दिवसांसाठी. तो थोडासा ओलसर केला तरी चालेल किंवा तसाच ठेवला तरी पण तो चालू शकतो. 3 दिवसानंतर काय करायचं, त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे तुम्हाला. 3 दिवसांपर्यंत अजिबात त्या डब्याचं जे कंटेनर जे आहे त्याचं लीड म्हणजे झाकण अजिबात उघडून पाहायचं नाही. 3 दिवसानंतर तुम्हाला त्या भाकरीवर असे व्हाईट कलरचा कॉटनसारखा दिसणारा काही पार्ट जो आहे तर तो त्याची ग्रोथ झालेली तुम्हाला दिसते. म्हणजे व्हाईट कॉटन लाईक पार्ट किंवा ब्लॅक कलरचे स्पॉट असणारे काही पार्ट्स जे आहेत तर तिथं त्या भाकरीच्या तुकड्यावर त्याची ग्रोथ झालेली तुम्हाला दिसेल. सो दॅट वन इज अ फंगस. ती काय असते? बुरशी असते. तर याच्यामध्ये थ्रेडसारखे काही दिसणारे पार्ट्स तुम्हाला दिसतील तिथं असतात तर ते तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी सहजपणे पाहू शकता. आता त्याच्यातला काही थोडासा भाग स्लाईडवर घेऊन त्याचं ऑब्झर्वेशन मायक्रोस्कोप खाली केलं तर तुम्हाला एक टिपिकल टाईपचं काय दिसतं? स्ट्रक्चर तिथं तुम्हाला दिसेल. कसं स्ट्रक्चर असतं? असे थ्रेडसारखे दिसणारे काही पार्ट्स आहेत. त्याच्यामध्ये पार्ट्स काय म्हणजे त्यांची ग्रोथ झालेली तुम्हाला दिसते आणि हे भरपूर मोठ्या प्रमाणात असतात. त्याच्यानंतर असा एक काय असतो? गोलाकार पार्ट त्याच्यावर आलेला असतो. सो ऑल दॅट थ्रेड्स आर जॉईंट टुगेदर. हे एकमेकांना काय असतं? त्याचे एक नेटवर्क तयार झालेलं असतं. भरपूर मोठ्या प्रमाणात असे हे थ्रेड्सची ग्रोथ झालेली असते. सो ऑल दीज थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स दॅट आर कॉल्ड ॲज अ हायफा. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायफा. तर या हायफाजनी काय होतं? हे थ्रेड जे आहेत तर ते एकमेकांना जॉईंट झालेले आपल्याला दिसतात. देन दीज लाईक कॅप्सूल. हे काय आहे? कॅप्सूल सारखा दिसणारा पार्ट आहे. सो धिस पार्ट दॅट हॅविंग स्पोर्स, ऑल दॅट हॅविंग स्पोर्स याच्यामध्ये दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ स्पोरेंजियम. दिस वन इज कॉल्ड ॲज स्पोरेंजियम. आता हे स्पोरेंजियस काय असतात? स्पोरेंजियस हा असा पार्ट असतो ज्याच्यामध्ये काय असतात? हे स्पोर्स प्रेझेंट असतात. याच्यामध्ये स्पोर्स म्हणजे बीजाणू. जेव्हा याची ग्रोथ कंप्लीट होते, हा मॅच्युअर होतो, सो दॅट गेट बस्ट. ते काय होतं? फुटतं, बस्ट होतं आणि याच्यामध्ये जे स्पोर्स आहेत ते काय होतात? बाहेर पडतात. दे आर स्प्रेड इन अ एन्व्हायरमेंट ऑर इन द ॲटमॉस्फिअर. हे काय होतात? वातावरणामध्ये हे काय होतात? स्प्रेड होतात. सो दॅट आर द स्पोर्स. हे काय आहे? स्पोर्स आहेत. हे म्हणजे बीजाणू असतात हे. आता वेन देअर इज अ फेवरेबल कंडिशन, जेव्हा या स्पोर्सना फेवरेबल कंडिशन म्हणजे योग्य प्रकारची सुयोग्य अशी परिस्थिती निर्माण होते तर त्याच्यापासून नवीन प्रकारची काय होते? फंगसची ग्रोथ होते. आत्ता या दिवसामध्ये म्हणजे रेनी सीझन जो आहे, मान्सूनचा जो आता सीझन सुरू आहे तर याच्यामध्ये काय होतं? एकतर मॉइस्ट कंडिशन असते, ओलसर असतं जास्त भाग आणि त्याच्यामुळं इझिली काय होतं? फंगसची ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसते. आपल्या घरी पण असे काही जर पदार्थ आपले खाण्याचे जे मोस्टली आपण म्हणू शकतो आपण हे असेच काय केले आता 1-2 दिवस तसेच 2-3 दिवस राहिले तर त्याच्यावर लगेच काय होते? बुरशी आलेली आपल्याला दिसते. म्हणजे फंगसची ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसते. म्हणजे जेव्हा फेवरेबल कंडिशन मिळते या स्पोर्सना तर तेव्हा त्याच्यापासून काय होते? नवीन प्रकारचे फंगस जे आहेत तर त्यांची ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसते. हे असतात स्पोर्स. आता हे स्पोरेंजियम ज्या थ्रेडसारख्या दिसणाऱ्या पार्टनी काय असतात? अटॅच असतात. तर याला काय म्हणतात? स्पोरोफोर्स. दीज आर कॉल्ड ॲज स्पोरोफोर्स. हे आहेत स्पोरेंजियम आणि हे स्पोरोफोर्स असं त्याला म्हटलं जातं. तर ही काय आहे? डायग्राम जी आहे तर ती फंगसची. आता हे फंगस जे आहेत तर ते फक्त खाण्याच्या पदार्थांवरच वाढतात का? तर नाही. काही सुती कापड असेल किंवा पोतं, बारदान म्हणतो आपण त्याला, ज्यूटचं, तर त्याच्यावर याची ग्रोथ होते. काही लेदरचे शूज वगैरे असतील किंवा पर्स असतील त्याच्यावर पण काय होते? याची ग्रोथ होऊ शकते. म्हणजे सगळे जे ऑर्गॅनिक मॅटर जे आहेत तर त्यांना ते मॉइस्ट असतील, ओलसर असेल, उबट वातावरण असेल तर अशा ठिकाणी या फंगसची लगेच ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसून येते. सो दीज आर द फंगस. नाव
आता आपल्याला काय करायचे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहायचे आहेत. सो दीज आर द फंगस, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज फंगस. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच काय, वैशिष्ट्य आपल्याला 1 by 1 याचे बघायचे आहेत. सो फंगस याच्यामध्ये बघा, दीज आर नॉन ग्रीन. हे कसले आहेत, नॉन ग्रीन युकॅरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स. हे कसले आहेत, नॉन ग्रीन युकॅरियोटिक and heterotrophic organisms. These are non-green eukaryotic and heterotrophic organisms. One by one we saw the meanings of all these words. तर non-green means absence of chloroplast. याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट जे आहे तर ते काय असतं, absent असतं. So they cannot प्रोसेस्ड फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस यांच्यामध्ये होऊ शकत नाहीत. देअरफॉर दे कॅनॉट मेक देअर ओन फूड मटेरियल. ते स्वतःचं अन्न तयार करू शकत नाही. सो दे आर नॉन ग्रीन. नाउ युकॅरियोटिक. व्हॉट इज मीन बाय युकॅरियोटिक? युकॅरियोटिक cells which have distinct nucleus inside the cell. फॉर एक्झाम्पल आता ही एक सेल घेतली आपण, तर या सेलमध्ये काय असतं, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेझेंट अँड दॅट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तर या असे सेल ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे आणि न्यूक्लियसच्या भोवती काय आहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पण प्रेझेंट आहे. ऑल ऑर्गॅनिलीज प्रेझेंट असतात, सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे. सो दॅट वेल डेव्हलप्ड सेल दॅट इज कॉल्ड ॲज युकॅरियोटिक सेल. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, युकॅरियोटिक सेल असं आपण ही आहे. सो फंगस हॅव युकॅरियोटिक टाईप ऑफ सेल. दे आर हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे पोषणाची पद्धती कोणती आहे, याच्यामध्ये हेटेरोट्रॉफिक आहे. हेटेरो मीन्स डिफरंट. सो दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गॅनिझम फॉर देअर फूड. हे काय असतात, दुसऱ्यांवर काय असतात, अवलंबून असतात स्वतःच्या पोषणासाठी. सो दॅट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ॲज हेटेरोट्रॉफिक. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन असं आपण त्याला म्हणणार आहोत. सो दिस वन इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. नाउ नेक्स्ट वन सी देअर सेल, मोस्ट ऑफ देम आर सॅप्रोट्रॉप्स. मोस्ट ऑफ दीज आर सॅप्रोट्रॉप्स. They are saprotrophs. What is the meaning of saprotrophs? They feed upon decaying organic matter. आता हे सॅप्रोफायटिक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन यांच्यामध्ये दिसून येते आपल्याला. म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये फंगसमध्ये बरेचसे ऑर्गॅनिझम जे आहेत, सो दे आर ग्रोन ऑन डिकेइंग मॅटर. जे कुजलेले पदार्थ, जे ऑर्गॅनिक मॅटर असतं, तर त्याच्यावर काय असते, यांची ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसते. सो दॅट इज अ सॅप्रोफायटिक. आता हे काय करतात बघा, जे अन्नपदार्थ असतात त्याच्यावर याची ग्रोथ होत असते. तर हे काय करतात, स्वतः अन्न तयार करू शकत नाहीत आणि याचं डायजेशन पण यांच्या बॉडीमध्ये होतं नाही, फूडचं डायजेशन. तर काय होतं, रेडीमेड जे फूड आहे, जे स्टार्ची फूड किंवा जे कार्बोहायड्रेट जे त्या अन्नपदार्थांमध्ये असतात त्याच्यावर यांची ग्रोथ होते. त्याचं फक्त काय करणे, ॲब्सॉर्प्शन करणे. सो दॅट इज अ ॲब्सॉर्प्टिव्ह मोड ऑफ न्यूट्रिशन. म्हणजे जे पोषण आहे तर ते कसं होतं, फक्त शोषणाद्वारे होतं. म्हणजे फक्त जे फूड मटेरियल आहे, रेडीमेड फूड, हे फक्त काय करतात, ॲब्सॉर्ब करून घेतात. सो दॅट टाईप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सॅप्रोट्रॉप्स. त्याला आपण त्या ऑर्गॅनिझम्सना आपण काय म्हणणार आहोत, सॅप्रोट्रॉप्स असं आपण त्याला म्हणू शकतो. नाव नेक्स्ट सी, their cell wall is made up of tough and complex sugar and that is called as a chitin. Their cell wall is
मेड अप बाय कायटिन. सेल वॉल कशाने बनले? सेल वॉल याचे कायटिन नावाच्या शुगर पासून याची सेल वॉल काय बनलेली आहे. कायटिन आणि हे कसं आहे? टफ आहे, म्हणजे अतिशय मजबूत प्रकारचं काय असतं हे सेल वॉल आहे. आता सेल वॉल तुम्हाला माहिती आहे, सेल मेम्ब्रेन आहे आणि सेल मेम्ब्रेनच्या बाहेर काय असतं? आणखीन एक काय असतं? कवरिंग असतं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज सेल वॉल. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? सेल वॉल असं त्याला म्हटलं जातं. आता हे जे सेल वॉल आहे हे प्लांटमध्ये पण प्रेझेंट असतं, त्यांच्या सेलमध्ये पण काय आहे? सेल वॉल प्रेझेंट आहे. बट दॅट सेल वॉल इज मेड अप बाय जनरली सेल्युलोजपासून ही सेल वॉल बनलेली असते प्लांट्समध्ये. फंगसमध्ये मात्र सेल वॉल ही कायटिन, यू मे प्रोनाउन्स दिस ॲज अ चिटिन. चिटिन म्हणून पण तुम्ही याला काय करू शकता? वाचू शकता. कायटिन या शुगरपासून, हा शुगरचा काय आहे? टाईप आहे, त्याच्यापासून याची काय झाली आहे? सेल वॉल तयार झालेली आहे. सो सेल वॉल ऑफ द फंगस दॅट इज मेड अप बाय कायटिन. ओके. नाव नेक्स्ट is the characteristics. Some fungi are thread-like and many nuclei present in the cytoplasm. आता याच्यामध्ये बघा, some of these cells having many nucleus. सेल मध्ये काय आहे? सेल having many nucleus. एकच सेल but they have many nucleus. सेल सिंगल आहे बट त्याच्यामध्ये काय आहे? न्यूक्लियस जे आहे तर ते काय आहे? जास्त असतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, थ्रेड टाईप स्ट्रक्चर असतं बरेचसे जे आहे, बरेचसे ॲस्परगिलस त्याचं एक्झाम्पल आपण बघूया. याच्यामध्ये थ्रेड टाईप स्ट्रक्चर आहे आणि याच्यामध्ये हे काय थ्रेड जे आहे याच्यामध्ये सिंगल सेल आहे पण त्याच्यामध्ये काय असतात? न्यूक्लियस जे आहे तर ते काय असतात? बरेचसे जास्त असतात. मेनी न्यूक्लियस असे काय आहेत? प्रेझेंट असतात. बरेचसे याच्यामधले फंगसचे जे स्ट्रक्चर आहे तर ते थ्रेडसारखं दिसणार आहे, म्हणजे धाग्यांसारखे दिसणारे असे काय आहे? बरेचसे फंगस आपल्याला इथं दिसतात. आणि त्याच्या सायटोप्लाझममध्ये, सायटोप्लाझम जे आहे, एखादं सेल जर आपण घेतलं, आपण एखादी सेल घेतली आपण तर त्याचा सायटोप्लाझम आहे तर त्याच्यामध्ये सिंगल न्यूक्लियस नाही तर ते किती आहे? मेनी न्यूक्लियस अशा काय असतात त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणजे थ्रेडसारखं दिसणारं आणि मेनी न्यूक्लियस असणारे असे काही बरेचसे फंगस ऑर्गॅनिझम्स आर इन्क्लुडेड इन धिस किंगडम, याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहे. आता याच्यानंतर आपण काय करूयात? याचे एक्झाम्पल्स आपण बघूयात. एक्झाम्पल्स ऑफ फंगस. वेल नोन एक्झाम्पल जे आहे तर ते बेकर्स ईस्ट हे एक्झाम्पल आहे. याच्यामध्ये एक्झाम्पल बघा कोणतं आहे तर ईस्ट हे काय आहे? वेल नोन एक्झाम्पल आहे. ईस्ट जे आहे तर ते युनिसेल्युलर आपल्याला ऑर्गॅनिझम आहे. ईस्ट काय आहे? युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे, म्हणजे युनिसेल्युलर काय आहे? हा फंगी आहे. बेकरीचे जे प्रॉडक्ट्स असतात तर त्याच्यामध्ये ईस्ट जे आहे तर ते यूज केलं जातं. त्याच्यामुळं त्याचे जे प्रोडक्ट्स असतात तर ते काय होतात? फुगतात, म्हणजे फर्मंटेशन होतं. हे फर्मंटेशन घडवून आणण्यासाठी ईस्ट जे आहे तर त्याचा वापर बेकरीमध्ये केला जातो. सो दॅट बेकर्स ईस्ट दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ फंगी. देन नेक्स्ट वन सी ॲस्परगिलस. दिस वन इज अनदर एक्झाम्पल. Aspergillus. So this is the Aspergillus. So the fungus which are Aspergillus, that are the fungus which are grown on the corn. Corn म्हणजे मका, मेज जे आहे, मक्याची कणसं जी असतात तर त्याच्यावर काही काही वेळेला काय होतं? ब्लॅक कलरचा असा बुरशी आलेली आपल्याला दिसते. सो दॅट फंगस इज ॲस्परगिलस. तो फंगसचा जो टाईप, जो मेज किंवा कॉर्न जे आहे त्याच्यावर येतो तर तो काय आहे? ॲस्परगिलस हा काय आहे? फंगस आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन सी पेनिसिलियम. हे पण एक्झाम्पल आहे. पेनिसिलियम. सो दॅट इज यूज ॲज अ मेडिसिन म्हणून काय केला जातो? याचा यूज केला जातो. अँड द मशरूम्स. मशरूम्स. सो मशरूम तुम्हाला माहिती असेल, आळंबी म्हणतो आपण,
किंवा आपण कॉमन लँग्वेजमध्ये त्याला कुत्र्याचं छत्री असं पण आपण त्याला म्हणतो. सो ऑल दॅट आर द ते सगळे काय आहेत मशरूम्स आहेत. तर हे कुठे त्याची ग्रोथ होते त्याचं जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं असाल बघा, आता या दिवसांमध्ये ओलसर लाकडं जी असतात कुजत आलेली वगैरे ओलसर जिथं भाग आहे अशा ठिकाणी या मशरूमची काय झालेली असते ग्रोथ झालेली तुम्हाला दिसते. मशरूम हा प्रकार काय आहे एका टाईपचा फंगस आहे, फंगीज आहे ते. तर हे काय केलं आपण आता याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण हे सगळे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सो दॅट आर प्रेझेंट इन द ऑर्गॅनिझम्स विच आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम फंगी. फंगीमधले काय हे सगळे आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले आपण. तर आत्तापर्यंत आपण 3 किंगडम्स पाहिले बघा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा आणि किंगडम फंगी. याच्यानंतरचे जे 2 किंगडम्स आहेत किंगडम प्लांटी अँड किंगडम ॲनिमिलिया, तर याचा जो डिटेल्ड स्टडी आहे तर तो तुम्ही नेक्स्ट 9th आणि 10th स्टँडर्डमध्ये तुम्ही तो करायचा आहे. तर अशी आहे काय आहे 5 किंगडम सिस्टीम आहे विटाकरनी प्रपोज केलेली. सो दो मेनी सिस्टीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन्स आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर विटाकर्स हीज 5 किंगडम सिस्टीम इज वाईडली ॲक्सेप्टेड. आता जरी ह्या रॉबर्ट विटाकरनं सांगितलेली ही जी 5 किंगडम सिस्टीम आहे मेथड आहे क्लासिफिकेशनची, तर याच्यानंतर बरेचशा वेगळ्या सायंटिस्टनी त्यांच्या काही प्रॉपर्टीजनुसार काय केलं किंगडम काही क्लासिफिकेशन त्यांनी प्रपोज केलेलं आहे. बट धीस क्लासिफिकेशन सिस्टीम जी आहे जी विटाकरनं प्रपोज केलेली आहे ती वाईडली ॲक्सेप्टेड आहे असं आपण म्हणू शकतो, किंवा ती पूर्णपणे सर्वच ठिकाणी मान्यता प्राप्त अशी काय आहे ही किंगडम सिस्टीम आहे. सो दिस इज अबाउट द हाफ पार्ट ऑफ आवर चॅप्टर. नाउ हिअर वन क्वेश्चन इज हिअर सी यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये हा क्वेश्चन दिला आहे आपल्याला. एक्सप्लेन मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन. आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा, विटाकरनं जे क्लासिफिकेशन सांगितलेलं आहे तर त्याचे काय करायचे आहे आपल्याला मेरिट्स आणि डिमेरिट्स सांगायचे आहे. मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ विटाकर्स 5 किंगडम सिस्टीम. तर त्याच्यापूर्वी आपण फास्ट आपण काय करूया विटाकरनं कुठल्या टाईपचं क्लासिफिकेशन प्रपोज केलेलं आहे तर हे आपण पाहूया. तो ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर classified into 2 groups by Whittaker, and that 2 groups are according to the complexity of cell, and that one are prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotes आणि दुसरं काय आहे eukaryotes. These two. Then these prokaryotes have one kingdom. याच्यामध्ये एक किंगडम आहे किंगडम मोनेरा, Then eukaryotic cells are 2 types that are unicellular and multicellular. Unicellular and multicellular. Unicellular have one kingdom, that is second one, that kingdom is kingdom Protista. Yes. Okay. And this multicellular having 3 different kingdoms. So these have 3 kingdoms. Which are that kingdoms? This one is third kingdom Fungi, kingdom Plantae, and fifth one is kingdom Animalia. Okay, so this is called as a Whittaker's 5 kingdom system of classification of living organism. ही काय आहे विटाकरनं प्रपोज केलेली
फायू किंगडम मेथड आहे किंवा क्लासिफिकेशनची काय आहे सिस्टीम आहे जी विटाकरनं प्रपोज केलेली आहे. त्यांना काय केलेलं आहे पहा, सगळ्याच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सना या 5 किंगडममध्ये काय केलं डिवाइड केलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स जे आहेत तर ते पाहायचे आहेत. मेरिट्स ज्याला आपण मेरिट्स म्हणजे गुण, डिमेरिट्स म्हणजे अवगुण, म्हणजे काही वैशिष्ट्ये आपल्याला दिसतात आणि काही इतर जे भाग आहेत अवगुण हे पण आपल्याला काय दिसतात त्याच्यामध्ये आपल्याला या क्लासिफिकेशनमध्ये दिसून येतात. तर त्याच्याबद्दल आपल्याला थोडंसं डिस्कशन इथं करायचं आहे. त्याच्यापैकी आपण काय सांगू शकतो, पहिल्यांदा मेरिट्स कुठले कुठले आहेत पाहूया आपण. ऑल दीज किंगडम सिस्टीम, ही पूर्ण जी किंगडम सिस्टीम आहे दॅट इज प्रपोज्ड बाय विटाकर, सो दॅट इज बेस्ड ऑन द सायंटिफिक फाउंडेशन. मूळ काय आहे याच्यामध्ये पूर्ण सगळं जे आहे तर ते काय आहे तर त्यानं या सायंटिफिक बेसवर हे सगळं किंगडम सिस्टीम जे आहे तर ती बेस्ड आहे. सो दॅट वन इज द मेरिट ऑफ धिस किंगडम सिस्टीम किंवा ह्याची क्लासिफिकेशन जे आहे त्याचा मेरिट सांगता येईल आपल्याला हा, इट इज बेस्ड ऑन अ सायंटिफिक फाउंडेशन. नेक्स्ट सेकंड मेरिट आपल्याला काय सांगता येईल बघा, प्रोकॅर्टिक सेल अँड यूकॅर्टिक सेल्स, these both type of cells are separated in this type of classification system. या क्लासिफिकेशन सिस्टीममध्ये आपल्याला प्रोकॅर्टिक सेल आणि यूकॅर्टिक सेल ही काय आहे सेपरेट अरेंजमेंट त्याची दिसते. सो ऑर्गॅनिझम्स which having prokaryotic cell that are separated from eukaryotic cell. हा म्हणजे प्रत्येक प्रोकॅर्टिक सेलला प्रॉपर काय झालं आहे प्लेस इथं मिळालेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे सगळे प्रोकॅर्टिक जे आहेत दे आर इन्क्लुडेड इन द मोनेरा. हा पण काय त्याचा मेरिट आहे. याच्यानंतर ऑल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आर इन्क्लुडेड इन द वन किंगडम. सगळे जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्यांच्यामध्ये युकॅर्योटिक टाईपची सेल आहे असे सगळे ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत वन अँड ऑल दॅट आर इन्क्लुडेड इन ओनली वन किंगडम. एकाच किंगडममध्ये आपल्याला हे काय होतात आपल्याला सापडतील. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण सांगू शकतो की फंगीज दॅट हॅविंग सेपरेट किंगडम. फंगीज शोज द सॅप्रोफायटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आत्ताच आपण पाहिलं हे फंगीज जे आहेत तर ते काय आहेत सॅप्रोफाइट्स आहेत. तर ह्यांना इकडे सेपरेट किंगडम दिलेलं आहे. याच्यामध्ये पण पहा की फंगीज आणि प्लांटी दे बोथ हॅव सेल वॉल. या दोघांमध्ये पण आपल्याला काय दिसते सेल वॉल दिसते. पण प्लांट्स जे आहेत तर ते ॲटोट्रॉपिक आहे आणि फंगीज जे आहेत तर ते सॅप्रोफाइट्स आहेत. आणि म्हणून या दोन्ही जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत दोन्ही टाईपचे दॅट गिव्ज अ सेपरेट किंगडम. त्या दोघांना काही मिळालेली इथं सेपरेट किंगडम मिळालेली आहे. याच्यानंतर म्हणजे हे हेट्रोट्रॉपिक आहे आणि हे ॲटोट्रॉपिक आहे. आता याच्यामध्ये पण पहा फंगीज आणि ॲनिमेलिया जे आहेत ॲनिमल्स. फंगस हे हेट्रोट्रॉपिक आहे, ॲनिमल्स पण काय आहेत हेट्रोट्रॉपिक आहेत. दे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर ॲनिमल्स फॉर देअर फूड. दोन्ही काय आहेत हेट्रोट्रॉपिक असले तरी पण इथं किंगडम्स काय आहेत सेपरेट आहेत बिकॉज दे हॅव सेल वॉल बट ॲनिमल्स डू नॉट हॅव सेल वॉल. हे म्हणून काय केलं या दोन्ही किंगडम्सना सेपरेट. म्हणजे प्रत्येक जो ऑर्गॅनिझम आहे प्रत्येक टाईपचा तर त्याच्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंवा प्रेझेन्स ऑफ अब्सेन्स ऑफ सेल वॉल किंवा त्याची सेलचं जे स्ट्रक्चर आहे कॉम्प्लेक्सिटी आहे याच्यावर डिपेंड असणारं काय आहे हे क्लासिफिकेशनचं सिस्टीम आहे असं आपण म्हणू शकतो. ऑल दीज आर मेरिट्स. आता याच्यामध्ये डिमेरिट्स कुठले आहेत हे आपण पाहूया. डिमेरिट्स म्हणजे याच्यामध्ये काही कमतरता पण आपल्याला भासतात. कोणकोणत्या पहा. सम ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम द मोनेरा अँड प्रोटिस्टा दे हॅव ॲबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. आता काही असे ऑर्गॅनिझम जे आहेत जे प्रोटिस्टा किंवा मोनेरा याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत दे हॅव ॲबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस. त्यांच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस करण्याची काय आहे ॲबिलिटी. फॉर एक्झाम्पल बघा मोनेरामध्ये ब्ल्यू ग्रीन ॲल्गीज प्रेझेंट आहे ज्यांच्यामध्ये काय क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतात. प्रोटिस्टामध्ये पण ल्युग्लिना प्रेझेंट आहे.
ज्याच्यामध्ये पण काय आहे क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट आहेत. तर याच्यामध्ये असे हे दोन्ही जे किंगडम्स आहेत याच्यामध्ये असे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत तर ते फोटोसिंथेसिस करू शकतात म्हणजे ते ऑटोट्रॉपिक आहेत. पण त्यांना काय आहे तर हे सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक असलं तरी दोन वेगवेगळ्या किंगडम्समध्ये ते इन्क्लूड आहेत. सिमिलरली तशाच प्रकारे बघा काही सम मोनेराज हॅव अ सेल वॉल अँड सम प्रोटिस्टन अल्सो हॅव सेल वॉल. त्याच्याच प्रकारे बघा काही मोनेरामध्ये असणारे ऑर्गॅनिझम्स आणि प्रोटिस्टामध्ये असणारे ऑर्गॅनिझम या दोन्हीला पण काय आहे सेल वॉल प्रेझेंट आहे. पण तरीही ते ऑर्गॅनिझम दोन वेगवेगळ्या किंगडममध्ये इन्क्लूड आहे. सो दॅट क्रिएट्स अ कन्फ्युजन. याच्यामुळे आपल्याला काय होऊ शकतं कन्फ्युजन होऊ शकतं. हे काय सांगू शकतो आपण याचं डिमेरिट सांगू शकतो. आता नेक्स्ट बघा प्रोटिस्टा ऑर्गॅनिझम्स दे शोज द व्हॅरिड कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड दे ऑल आर प्लेस्ड टुगेदर. प्रोटिस्टामध्ये पण जेव्हा आपण याचं ऑब्झर्वेशन करतो तर तेव्हा याच्यामध्ये असे बरेचसे ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे काय आहेत व्हेरियस टाईप्सचं कॅरेक्टरिस्टिक दे शोज. याच्यामध्ये काय आहे कितीतरी वेगळ्या टाईपचं काय दिसतं याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काही ऑटोट्रॉपिक आहेत काही हेटरोट्रॉपिक आहेत वगैरे. तर तरी पण ते सगळे काय आहेत एकाच किंगडममध्ये एकत्रित केलेले आपल्याला दिसतात. सो दिस वन इज अ डिमेरिट. नेक्स्ट बघा सम ऑर्गॅनिझम्स इन प्लांटी ऑर ॲनिमल्स ऑर इन अ फंगस दे शोज द प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स. या तिन्ही जे किंगडम्स आहेत याच्यामध्ये असे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे प्रिमिटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स शो करतात. प्रिमिटिव्ह म्हणजे जे ॲन्शंट किंवा आदिजीव आपण म्हणतो तशा प्रकारचं जे वेल डेव्हलप्ड नाही असे काही ऑर्गॅनिझम्स या तिन्हीमध्ये काय इन्क्लूड आहेत. पण तरी पण त्यांना वेगळ्या प्रकारच्या जे ते प्रिमिटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक दाखवत असले तरी पण काय केले त्यांना फंगीमध्ये प्लांटमध्ये किंवा ॲनिमिलिया या किंगडममध्ये त्यांना काय केलं इन्क्लूड केलेले आहे. सो दॅट ऑल्सो क्रिएट्स सम कन्फ्युजन. याच्यामुळे सुद्धा आपल्याला काय होतं कन्फ्युजन होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल बघा आता ईस्ट आहे हा काय आहे फंगस आहे आणि तो युनिसेल्युलर आहे आणि तरी पण त्याला काय केलं आहे किंगडम फंगीमध्ये घातलेला आहे प्रोटिस्टामध्ये तो नाही. अशा प्रकारे त्याच्यानंतर आणखीन कुठले डिमेरिट सांगू शकतो बघा आपण सम अल्गीज दे आर युनिसेल्युलर सम अल्गीज आर मल्टीसेल्युलर. आता अल्गी जेव्हा आपण बघतो अल्गी हे प्लांटमध्ये काय होतं इन्क्लूड केलेले आहेत. तर काही अल्गी जे आहेत तर युनिसेल्युलर आहेत ज्यांना काय केलं आहे प्रोटिस्टामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे किंवा काही अल्गीज अशा आहेत त्यांना मोनेरामध्ये पण काय केलं इन्क्लूड केले आहे आणि मल्टीसेल्युलर जे अल्गीज आहेत तर ते प्लांटमध्ये काय केले आहेत इन्क्लूड केले आहेत. सो दे बोथ हॅव सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स. अल्गीजमध्ये हे काय अल्गीज ऑटोट्रॉपिक आहेत आणि सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतात पण तरी पण त्यांना काय केलं आहे डिफरंट किंगडम्समध्ये त्याला काय केलं आहे इन्क्लूड केलेलं आहे. तर सो दॅट ऑल्सो क्रिएट्स अ कन्फ्युजन. याच्यामुळे सुद्धा काय होतं कन्फ्युजन निर्माण होऊ शकतं. सो दिस इज अबाउट सम डिमेरिट्स. तर हे काय आहेत काही डिमेरिट्स आहेत याचे आपल्याला या विटाकडनं प्रपोज केलेलं हे जे काय 5 किंगडम मेथड आहे तर याचे काय केलं आपल्याला हे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स आपल्याला सांगता येतील. सो दिस इज अबाउट टुडेज व्हिडिओज. नाव एक्सरसाइज. नाव सी टुडेज एक्सरसाइज. क्वेश्चन फर्स्ट राईट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंगी. फंगीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे आहेत. सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ फंगस. फंगसची काय करायचे डायग्राम काढायचे आहे अँड राईट मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन. विटाचं